Hello, good morning everyone. So in our previous lecture we have got some information of our syllabus that we have 5 units and each unit contains 14 marks. And today I will teach you the fourth unit is our fourth unit, unit 4, linear differential equation of higher order. Right? Linear differential equation of higher order. This is our fourth unit and our fifth unit is linear differential equation of higher order. Again it's higher order, same unit? No. Here in unit 5 we have linear differential equation of higher order with constant coefficient, and unit 5 we have given linear differential equation of higher order with variable coefficient. Right? The difference between fourth unit and fifth unit is here the variable coefficient are constant, and in unit 5 we have given the variable coefficient. So now start our unit. Linear differential equation means what is the linear differential equation? Differential equation means unit નું નામ જ છે બરાબર. differential equation means એનામાં differential means derivative જેવું કંઈક હોય બરાબર. derivative in general આપણે શેના વડે દર્શાવીએ? d by dx બરાબર. કેવું છે linear differential equation of higher order? તો ફર્સ્ટ આપણે યુનિટમાં ભણશું કે linear differential equation છે એ દેખાવમાં કેવું હોય બરાબર, કે એનું ફોર્મ છે એ કેવું હોય. તો ફર્સ્ટ ટેક linear differential equation અથવા તો general form of linear differential equation is the general form of. Now I will write down linear differential equation as LDE. We not consume our time, right? So the general form of linear differential equation is કેવું ફોર્મ છે? તો કે D. જો અહીંયા આપણને આપેલું છે હાયર ઓર્ડર મીન્સ જે dy by dx છે બરાબર, એને 1 2 3 હાયર ઓર્ડર મીન્સ એક કરતા વધારે એનો ઓર્ડર હશે બરાબર. ઇન જનરલ આપણે શું લેશું? nth ઓર્ડર. તો અહીંયા હું લખું છું the general form of linear differential equation of nth order. કેમ કે ઇન જનરલ આપણે nth ઓર્ડર નું લઈએ બરાબર. nth ઓર્ડર is શું છે? તો કે dny by dxn plus constant p1 dn minus 1 y by dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y by dxn minus 2 plus up to plus pny equal to x. Right? Where આ તો સમજ્યા બરાબર કે dy by dx છે, અહીંયા કોઈ y છે dy, એની આગળનું સ્ટેપ શું હશે? dy by dx, પછી શું હશે? d2y by dx2 up to dny by dxn means derivative, right? But what is p1 p2 p3 up to pn and x? So we will write here where p1 p2 up to pn and x are constant
ઓર કોન્સ્ટન્ટ હોઈ શકે એન્ડ ઓર ફંક્શન ઓફ એક્સ મીન્સ એક્સ નું ફંક્શન એ હોઈ શકે બરાબર. સપોઝ કે અહીંયા એવું હોઈ શકે બરાબર કે 2, 3, 5, -5 કોઈ પણ હોઈ શકે એન્ડ એક્સ છે એ કોઈ પણ હોઈ શકે અને ફંક્શન ઓફ એક્સ મીન્સ અહીંયા એક્સ ની જગ્યાએ e⁻x હોઈ શકે, sin x હોઈ શકે, cos x હોઈ શકે, x² હોઈ શકે, x5 હોઈ શકે બરાબર. એ શું કહેવાશે? ફંક્શન ઓફ એક્સ, right? So okay, now whenever I say it or I write down from equation 1 means this is general equation. જ્યારે આપણે equation 1 નો યુઝ કરશું ત્યારે આપણે આ equation ને કન્સિડર કરશું બરાબર, કેમ કે દરેક ટાઈમે આ equation આપણે લખશું નહીં. Now take બરાબર, આપણે શું લઈએ છીએ? જો હું અહીંયા x ની જગ્યાએ 0 મૂકી દઉં બરાબર, તો ઇક્વેશન 1 આપણને શું મળશે? તો કે dny/dxn પ્લસ p1 dn-1y/dxn-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pny = 0 બરાબર. અહીંયા આપણે 0 લીધું છે એટલે તો જે આ ઇક્વેશન આપણને બીજું મળે છે એને શું કહેવાશે? ઇક્વેશન 1 નું કોરસ્પોન્ડિંગ ઇક્વેશન બરાબર. ધેન ઇક્વેશન 2 is called corresponding equation of equation 1. Corresponding equation of equation number 1. equation 1 નું corresponding equation કહેવાશે બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો અહીંયા આપણે x છે એવું કોઈ લઈએ બરાબર કે d2y/dx2 પ્લસ 2 times dy/dx પ્લસ 5y = e⁻x અથવા તો sin x અથવા તો કોઈ પણ લઈ શકીએ બરાબર. જો આનું કરસ્પોન્ડિંગ ઇક્વેશન શું થશે? તો કે d2y/dx2 પ્લસ 2 times dy/dx પ્લસ 5y = 0. શું કામ? તો કે અહીંયા આપણે લખ્યું x = 0 લઈએ બરાબર. એ આ ઇક્વેશન નું આ ઇક્વેશન છે એ કેવું કહેવાશે? કરસ્પોન્ડિંગ ઇક્વેશન, રાઈટ? નાઉ okay, here we have write down p1 p2 up to pn up to x are constant or function. લેક્ચરના સ્ટાર્ટમાં જ મેં વાત કરી બરાબર કે આ યુનિટમાં આપણે શું ભણશું કે p1 p2 up to pn x છે કેવા હશે? સોરી, p1 p2 up to pn છે કેવા હશે? કોન્સ્ટન્ટ. જ્યારે એના પછીના નેક્સ્ટ યુનિટમાં આપણે ભણશું કે આ છે એ કોઈ ફંક્શન ઓફ એક્સ આપેલા હોય બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખશું હિયર. Okay, now I will not write down all the things that I am speaking, right? So you have to mark my word. Now, equation 1 can be divided, બરાબર? 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થશે. નાઉ ઇક્વેશન 1 કેન બી ડિવાઈડ ઇન્ટુ 2 કેટેગરીઝ. કઈ કેટેગરીઝ? તો કે ફર્સ્ટ છે કે જેમાં p1 p2 અપ ટુ pn આ બધા છે એ કેવા હશે? કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ? જ્યારે બીજી કેટેગરી છે એમાં શું હશે? તો કે p1 p2 અપ ટુ pn આ બધા શું છે? કોએફિશિયન્ટ, COEFFI coefficient p1 p2 up to pn are constant, where in second category p1 p2 coefficient p1 p2 up to pn are function of x બરાબર. x નું ફંક્શન હશે.
But in unit 4 we will study only constant coefficient with constant coefficient. બરાબર, કે જેમાં અહીંયા constant coefficient જ આપેલા હશે. બરાબર, હવે આપણી પાસે આવે છે, ઓકે આ ઇરેઝ કરી નાખું છું. બરાબર, નેક્સ્ટ છે થિયરમ. થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે? તો કે if y1, okay I am writing here theorem number 1. If y1, y2 up to yn are linearly independent, li linearly independent solution of differential equation dny by dxn plus p1 dn minus 1y by dxn minus 1 plus up to plus pny equal to 0. બરાબર, આ 0 વાળું છે આપણું સેકન્ડ ઇક્વેશન છે. શું છે થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ? કે જો y1 y2 અપ ટુ yn છે આ ઇક્વેશનના સોલ્યુશન હોય તો આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે? તો કે ધેન c1y1 પ્લસ c2y2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cnyn is also a solution of, આને હું ઇક્વેશન 2 કહું છું. બરાબર, કેમ કે જ્યારે 0 આવશે ત્યારે આપણે એને ઇક્વેશન 2 જ કહીશું. is also a solution of equation 2. બરાબર, આવું પ્રૂવ કરવાનું છે. સો પ્રૂફ. શું આપેલું છે? તો કે y1 y2 અને yn છે એ શું છે? તો કે સોલ્યુશન ઓફ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. બરાબર, અહીંયા આપણે 12th માં તમે મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન રૂલ ભણી ગયા છો. બરાબર, એમાં શું હતું? તો કે n ઇક્વલ ટુ 1 લઈને આપણે પ્રૂવ કરતા, મીન્સ ચેક કરતા. બરાબર, વેલ્યુ મૂકીને n ઇક્વલ ટુ 2 લઈને, n ઇક્વલ ટુ n માઇનસ 1 લઈને ચેક કરતા, અને n ઇક્વલ ટુ n માટે સાચું છે આ બધું છે આપણે લઈ લેતા. બરાબર, અને આના માટે આપણે ચેક કરતા. એવું જ અહીંયા આપણે કરશું. ફર્સ્ટ બધા માટે તો નહીં કરીએ, બરાબર, લાંબુ થાય એટલા માટે. તો ફર્સ્ટ આપણે સપોઝ કે 2 લઈ લઈએ, y1 અને y2. બરાબર, આપણે પહેલા ખાલી 2 માટે પ્રૂવ કરીએ કે y1 અને y2 ઇઝ અ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મીન્સ આમાંથી કોઈ સરખું નથી. બરાબર, બધા જુદા જુદા છે. જો આ છે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોલ્યુશન આના હોય. બરાબર, હવે આપણને ખબર જ છે કોઈ પણ ફંક્શનનું અથવા તો પોલિનોમિયલનું સોલ્યુશન મીન્સ ઈ સોલ્યુશન જો તમે પોલિનોમિયલ અથવા તો ફંક્શનમાં મૂકીએ તો એ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરે. રાઈટ, તો અહીંયા આપણે એવું લખીએ. બરાબર, કે લેટ y1 એન્ડ y2 આર, અહીંયા આપણે લખશું. બરાબર, વેર c1 c2 અપ ટુ cn આર કોન્સ્ટન્ટ. શું છે? તો કે આપણે લઈએ છીએ. બરાબર, લેટ y1 એન્ડ y2 આર solution linearly independent solution of equation 2. equation 2 ના સોલ્યુશન લઈ લીધા. બરાબર, that means these two must be satisfy equation 1. બરાબર, તો અહીંયા આપણે y ની જગ્યાએ શું લખશું? y1 અને y2 બંને આને સેટિસ્ફાય કરશે. બરાબર, તો આપણે લખીએ dn y1 by dx n plus p1 dn minus 1 y1 upon dx n minus 1 plus up to plus pn y1. બરાબર, કેમ કે y1 અને y2 સોલ્યુશન છે તો એ 0 મળે. સેકન્ડ y2 ને આપણે સોલ્યુશન લીધું છે. બરાબર, તો આપણને મળશે dn
y2 by dxn plus p1 dn minus 1 y2 by dxn minus 2 n minus 1 plus up to plus pn y2 equal to 0. બરાબર, પેલા માટે આના માટે સાચું છે, આના માટે સાચું છે. હવે આપણે ચેક કરીએ. બરાબર, અહીંયા જો પ્રૂવ કેના માટે કરવાનું છે? n માટે. બરાબર, તો આપણે 2 માટે લીધું, તો હવે આપણે આ 2 ચેક કરવાનું થશે. બરાબર, તો હવે આપણે શું કરીએ? લેટ્સ ચેક. શું ચેક કરશું? તો કે if we put y equal to c1y1 plus c2y2, જો c1y1 plus c2y2 ઇક્વેશનમાં મૂકીએ, જો ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરે, મીન્સ વેલ્યુ મૂકવાથી જો એ 0 મળે, તો આ છે y એ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરે છે એવું કહી શકીએ. બરાબર, તો લેટ્સ ચેક y equal to c1y1 plus c2y2 is satisfy. લેટ્સ ચેક, અહીંયા હું લખું છું for y equal to c1y1. બરાબર, આના માટે આપણે ચેક કરીએ. તો અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે y ની જગ્યાએ c1y1 plus c2y2, then dn c1y1 plus c2y2 by dxn plus અહીંયા આવશે p1 c1y1 plus c2y2 upon dx, એક જ સેકન્ડ, d અહીંયા d તો રહી ગયો, dn minus 1 upon dxn minus 1 plus up to plus pn y equal to c1y1 plus c2y2. બરાબર, હવે આના ઇક્વલ ટુ 0 લખવાનું નથી, આપણે શું લખ્યું છે? લેટ્સ ચેક, મીન્સ ચેક કરવાનું છે કે ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરે છે કે નહીં. બરાબર, તો સો ધીસ ઇક્વલ ટુ ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ છે. બરાબર, આ બંનેનું છે, તો આપણે ચેક કરીએ. આને તો ઇન જનરલ આવી રીતે ન લખાય. બરાબર, આમ લખાય dxn, મીન્સ આનું nth ડેરિવેટિવ. બરાબર, અહીંયા આપણે લખશું dxn minus 1 p1 dn minus 1 this dxn minus 1 up to pn this. Now this derivative is apply on a plus apply on b. બરાબર, મીન્સ કે હું બેયને અલગ અલગ ડેરિવેટિવ આપું છું, તો શું થશે? તો કે dn upon dxn c1y1 plus dn upon dxn c2y2 plus dn minus 1 by dxn minus 1 કોનું? તો કે ઓકે, અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ છે. બરાબર, p1 આ થોડુંક અજીબ લાગે છે. બરાબર, હું થોડુંક ઇરેઝ કરીને વ્યવસ્થિત લખી નાખું. d અહીંયા આવશે કોન્સ્ટન્ટ, પેલા p1 dn minus 1 by dxn minus 1 c1y1 plus c2y2 plus, રાઈટ, અલગ કરીએ. બરાબર, એટલે p1 dn minus 1 dx minus 1 c1y1 plus p1 આના પર એપ્લાય કરીએ એટલે dn minus 1 by dx n minus 1 c2y2 plus અહીંયા મૂકીએ એટલે pn c1y1 pn c1y1 plus pn c2y2 equal to આના ઇક્વલ ટુ. બરાબર, હવે અહીંયા c1 છે કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય, c2 કોન્સ્ટન્ટ, c1 અને c2 કોન્સ્ટન્ટ છે. બરાબર, તો એને આપણે ડેરિવેટિવની બહાર કાઢી શકીએ. તો c1 કોમન કાઢીએ તો શું વધશે? dn by dxn y1 પ્લસ અહીંયાથી c2 કાઢો dn by dxn y2 પ્લસ અગેન
C1 કોમન કાઢીએ તો dn-1 બાય dxn-1 y1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ, બરાબર. હવે y2 વાળું લખી શકીએ પણ લાંબુ થાય છે તો હું લખતી નથી, બરાબર. ડાયરેક્ટ આપણે લખશું પ્લસ pn c1 y1 પ્લસ pn c2 y2. નાવ શું કરશું તો કે અહીંયા આપણે C1 વાળા અને કોન્સ્ટન્ટ જ્યાં C1 છે, બરાબર, એને આપણે ભેગા કરશું અને C2 વાળાને ભેગા કરીએ તો C1 કોમન કાઢી લઈએ તો શું વધશે તો કે dn/dxn y1 પ્લસ અહીંયાથી C1 છે, બરાબર, એને કોમન કાઢી લીધો છે, શું વધ્યું p1 dn-1 y1 બાય dxn-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ. હવે ક્યાં આવશે પાછો pn C1 કોમન કાઢ્યો છે, શું વધ્યું y1 પ્લસ C1 કોમન કાઢ્યો, હવે C2 કોમન કાઢીએ, બરાબર. C2 ને કોમન કાઢો તો શું વધશે dn/dxn y2 પ્લસ આના પછીનું મેં આ સ્કીપ કર્યું છે, બરાબર. C2 ને કોમન કાઢીએ તો શું વધશે p1 dn-1 બાય dxn-1 y2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pn C2 કોમન લીધો છે pn y2 રાઈટ ઇક્વલ ટુ C1. હવે અહીંયા જો આપણે ઇક્વેશન 1 માં અહીંયા શું લખ્યું છે this equation is 0 and also this equation is 0. Now putting this value in this equation we get 0 plus C2 0. કોઈ પણ 0 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય gives 0. That means let's check, બરાબર. આપણે ચેક કરવાનું હતું કે આ છે એ આ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરે છે કે નહીં, બરાબર. ઇક્વલ ટુ 0 આપણને મળે છે. That means y equal to C1 y1 plus C2 y2 is also satisfy equation 2. Therefore y equal to C1 y1 plus C2 y2 is satisfy equation 2 લખ્યું છે, બરાબર ને, equation 2. That means C1 y1 plus C2 y2 is also a solution of equation 2. Therefore C1 y1 okay ઇરેઝ કરી નાખું છું, બરાબર. આ બધું છે એ કદાચ તમને અહીંયાથી ન ખબર પડે, બરાબર, તો તમારી પાસે વિડીયો છે, તમે પોઝ કરીને બેક જઈને ચેક કરી શકો. પ્રૂફ હતી આપણી. therefore અહીંયાથી આપણે શું લખશું therefore y equal to C1 y1 plus C2 y2 is solution of equation 2, બરાબર. ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન છે. હવે ઇન જનરલ આપણે n માટે પ્રૂવ કરવાનું છે, બરાબર. તો આપણે લઈએ લેટ y1 y2 up to yn are solution of equation 2. આપેલું જ છે, બરાબર. એટલે મેં લેટ લખ્યું છે કે હવે આપણે લઈએ છીએ કે n સુધીના છે ઇક્વેશનનું સોલ્વ કરતા હોય, બરાબર. તો વી ગેટ n કોન્સ્ટન્ટ. જો બે જ્યારે લીધા હતા, બરાબર, ત્યારે આપણે C1 અને C2 બે કોન્સ્ટન્ટની જરૂર પડી હતી. અહીંયા આપણે n લીધા છે તો આપણે n કોન્સ્ટન્ટની જરૂર પડશે અને n કોન્સ્ટન્ટ આપણને મળશે. શું કામ તો કે આ જે ઇક્વેશન છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઈ nth ઓર્ડરનું છે, મીન્સ આપણને n કોન્સ્ટન્ટ મળશે. સો વી ગેટ n કોન્સ્ટન્ટ. અહીંયા આપણે લખશું શું કામ તો કે nth order differential equation, બરાબર. we get n constant C1 C2 up to Cn. Let this our solution of equation 2. We get constant this such that
y equal to c1y1 plus c2y2 plus up to plus cn yn is also a solution of બરાબર. હવે આપણને એમ થાય કે અહીંયા આપણે y માટે c1y1 plus c2y2 સોલ્યુશન છે એવું ચેક કર્યું તો આ કેવી રીતે થઈ ગયું? બટ બાય યુઝિંગ ધીસ મેથડ, બરાબર, જો આ મેથડ આપણે રિપીટ કરીએ તો આપણને y માટે છે એટલે સિમિલર પ્રોસેસ આપણે y ઇક્વલ ટુ આના માટે પ્રૂવ કરી શકીએ, પણ આપણે કરશું નહીં, બરાબર, કેમ કે 2 માટે આવડું થયું છે તો n માટે લઈએ તો લાંબુ થાય, બરાબર, એટલે આપણે 2 માટે ચેક કર્યું છે કે થાય છે તો n માટે આપણે લઈ લેશું કે થાય, બરાબર. therefore y equal to and hence the theorem is proved. બરાબર. હવે એના પછી અહીંયા આપણો થિયરમ પૂરો થાય છે, બરાબર, પણ હવે ડેફિનેશન છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શનની, તો હું અહીંયા ડેફિનેશન લખું છું. હિયર અથવા તો હિયર y ઇક્વલ ટુ c1y1 c1y1 plus c2y2 plus up to plus cn yn is said to be a complementary function of y equal to this is complementary function of equation 1. Complementary function, first time I have write down here full name complementary function, but now onwards I will use only CF, right, complementary function. Y equal to this is said to be complementary function of equation 1. equation 1 છે એ આપણું કયું હતું? અહીંયા x વાળું હતું એ, બરાબર. ઈ x વાળું છે એનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન કહેવાશે, 0 વાળું છે એનું નહીં, બરાબર. તો અહીંયા આપણું ડેફિનેશન છે એ પૂરું થાય છે. એના પછી આવે છે ઓકે, હું ઇરેઝ કરું ત્યાં સુધી તમે વિડીયો બેક જઈને આપણે જે ભણ્યા એ તાજું કરી શકો, બરાબર. હવે આવે છે પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન ઓફ linear differential equation of nth order. થિયરમ જેવું જ છે, બરાબર. particular solution of linear differential equation of nth order. nth order નું આપણને linear differential equation આપેલું હોય તો એનું particular solution જે આપણને લાસ્ટમાં મળ્યું, બરાબર. મેં નીચે લખી હતી ડેફિનેશન કે here we get y equal to c1y1 plus c2y2 plus up to plus cn yn is said to be a complementary function of equation 1 means x વાળું જે હતું એ, બરાબર. હવે થિયરમ અથવા તો જે કયો એ, બરાબર, પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન ઓફ linear differential equation of nth order. So for that we take અથવા તો now અથવા તો let, બરાબર, let linear general equation of linear differential equation is, જો જ્યાં જનરલ આવશે, બરાબર, ત્યાં ઇક્વલ ટુ x વાળું જ આવશે.
જનરલ સોલ્યુશન શું હતું આપણું તો કે dny/dxn પ્લસ p1 dn-1y/dxn-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pny equal to x. બરાબર, આને આપણે કહી દઈશું ઇક્વેશન નંબર 1. નાઉ અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, રાઈટ. આ આપણે લખ્યું હતું એનું કોરસ્પોન્ડિંગ ઇક્વેશન લખ્યું હતું, બરાબર. નાઉ therefore corresponding equation of equation 1 is equation 1 નું corresponding equation શું મળે તો કે x equal to 0 લઈ લ્યો, dny/dxn plus p1 dn-1y/dxn-1 plus up to plus pny equal to 0, right. હવે આપણે શું લેવાનું છે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ, પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બરાબર. તો એના માટે હું લઉં છું લેટ, જે આપણને આગળ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન મળ્યું છે, બરાબર. એ આપણે લઈ લઈએ કે લેટ યુ. હવે હું એને યુ નામ શું કામ આપું છું કેમ કે ઓલરેડી આપણે અહીંયા y છે આપેલું છે, બરાબર. y દરેક વખતે વેરી થાય છે તો આપણે એને યુ લઈશું. સો યુ ઇક્વલ ટુ c1y1 પ્લસ c2y2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cnyn. લેટ અથવા તો સપોઝ અથવા તો એઝ્યુમ, બરાબર. એઝ્યુમ ધેટ યુ ઇક્વલ ટુ this is complementary function of equation. કયા ઇક્વેશન નું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન થશે મેં કીધું હતું, બરાબર. ઇક્વલ ટુ x હોય એનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન છે આનું. એટલે કે જો આપણે આ ઇક્વેશનમાં u મૂકીએ, બરાબર, તો ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરશે. u equal to this and is complementary function of equation 1, then this u will be satisfy. કોને સેટિસ્ફાય કરે? ઇક્વલ ટુ 0 વાળું છે એને સેટિસ્ફાય કરે, બરાબર. આગળ આપણે જોયું. then you will be satisfy equation, આને હું 2 કહી દઉં. that means અહીંયા આપણે u મૂકશું તો ઇક્વેશન ને સેટિસ્ફાય કરશે. therefore we get dnu/dxn plus p1 dn-1u/dxn-1 plus up to plus pnu equal to 0, called equation 3. now અથવા તો લેટ y equal to v. y equal to v is a solution of equation 1, બરાબર. આવું આપણે લઈએ છીએ. સપોઝ કે y છે એ v નું y equal to v છે ઇક્વેશન 1 નું સોલ્યુશન છે, મીન્સ y ની જગ્યાએ v આમાં પુટ કરશું તો આપણને શું મળશે? x. therefore dnv/dxn પ્લસ, જો આ પ્રોસેસ આપણે કોના માટે કરીએ છીએ? પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન એની ડેફિનેશન આપવી છે એટલા માટે, બરાબર. dnv/dxn પ્લસ p1 dn-1v/dxn-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pnv equal to x, called equation 4. now for કોના માટે આપણે ચેક કરશું? now for if y equal to u plus v, બરાબર. u છે આપણે એવું લીધું કે આનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન છે, મીન્સ ઇક્વેશન 2 ને સેટિસ્ફાય કરશે. v છે એ 1 નું સોલ્યુશન છે, મીન્સ v છે એ 1 ને સેટિસ્ફાય કરશે. હવે આપણે બેયનું સમ કરીને ચેક કરીએ, બરાબર, કે now for y equal to u plus v. જો y equal to u plus v મૂકીએ તો ઇક્વેશન 1 ને સેટિસ્ફાય કરે છે. જો કરે તો આ જે છે એ આ ઇક્વેશનનું આપણે જનરલ સોલ્યુશન કહીશું, જો કરે તો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે y ની જગ્યાએ u plus v મૂકીએ. સો વી ગેટ
Now for y equal to u plus v, we get શું મળશે આપણે અહીંયા લખીએ બરાબર, કેમ કે 1 અને 2 અલગ અલગ છે તો આપણે 1 માં મૂકીએ છીએ, તો હું ડિફાઇન કરું. Now for in equation 1 we get બરાબર શું મળે છે તો કે dn by dxn u plus v plus p1 dn minus 1 by dxn minus 1 u plus v plus up to plus pn y ની જગ્યાએ u plus v equal to x આપણે ચેક કરીએ છીએ બરાબર, એટલે equal to x લખવાનું નથી, અથવા તો શું લખવું અહીંયા ચેન્જ કરું. નાવ ફોર y equal to 1 ઇન ઇક્વેશન 1 નથી લખતી બરાબર, કેમ કે ઇન ઇક્વેશન 1 કરું તો તમે અહીંયા x કરો કે ઇક્વેશન 1 માં આપણે પુટ કર્યું, બટ x આપણે લખવા નથી તો આપણે આટલું ઇરેઝ કરી નાખીએ બરાબર. આના માટે આપણે આમાં વેલ્યુ મૂકી. Therefore u વાળું અગેન ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન મીન્સ u plus v નું nth ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન u plus v નું n minus 1th ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બેને અલગ અલગ કરી નાખીએ તો dn by dxn u plus p1 dn minus 1 u by dxn minus 1 plus up to plus pn u plus બરાબર. આ u વાળું છે, v વાળું ભેગું કરો dn આના જેવું જ આવશે બરાબર, dnv by dxn plus p1 dn minus 1 v by dxn minus 1 plus up to plus pn v equal to અહીંયા આપણે equal to જો અહીંયા ફર્સ્ટ by using third equation આટલું જે ફર્સ્ટ બ્રેકેટ છે એનો વેલ્યુ આપણને શું મળી છે 0 બરાબર, તો અહીંયા આપણે લખીએ 0 પ્લસ જે v વાળું છે એનું આપણને શું વેલ્યુ મળે છે x, તો 0 પ્લસ x ઇક્વલ ટુ શું મળે છે x. મીન્સ જ્યારે આપણે y ઇક્વલ ટુ u પ્લસ 1 વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એ વેલ્યુ છે આ ઇક્વેશન ઇક્વલ ટુ x મળ્યું બરાબર. આ વેલ્યુ છે આ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરે છે. ધેરફોર આખું આ લખીએ, ધેરફોર dn by dxn u plus v plus p1 dn minus 1 by dxn minus 1 u plus v plus up to plus pn u plus v equal to આપણને શું મળ્યું x. એનો મીનિંગ શું થાય કે u જે આપણે y equal to u plus v પુટ કરી હતી વેલ્યુ બરાબર, y equal to u plus v is also ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કર્યું, that means u plus v છે એ સોલ્યુશન થશે. therefore y equal to u plus v is general solution. General is said to be a general solution of કયા ઇક્વેશનનું જનરલ સોલ્યુશન કહેવાશે? જ્યારે આગળ જનરલ આવે વર્ડ ત્યારે ઇક્વલ ટુ એક્સ વાળાનું સોલ્યુશન કહેવાય બરાબર. જનરલ સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન 1 વેર જો અહીંયા પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ આપણને મળી ગયું બરાબર, વેર u છે એ આપણે શું લીધું હતું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન એવું લીધું હતું બરાબર. વેર u equal to c1y1 plus c2y2 plus up to plus cn yn is complementary function of equation 2. complementary function કોનું કહેવાય? 0 વાળાનું. and v is said to be
અથવા તો કોલ્ડ particular solution of equation 1. બરાબર, આ ડેફિનેશન આપણે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ માટે બધું કર્યું હતું. અહીંયા લાસ્ટમાં આપણને આ જનરલ સોલ્યુશન મળે છે. therefore જો હવે જે આપણે એક્ઝામ્પલમાં યુઝ કરવાનું છે, એક્ઝામ્પલમાં આપણને આપેલું હશે કે ફાઇન્ડ ધ જનરલ સોલ્યુશન. તો જનરલ સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવા માટે અહીંયા આપણને મળે છે. બરાબર, therefore જે આ y છે u પ્લસ v આપણને મળે છે જનરલ સોલ્યુશન. therefore here અથવા તો ફરીવાર, બરાબર, હું લખું છું here y ઇક્વલ ટુ શું છે u પ્લસ v. y ને આપણે શું કીધું? જનરલ સોલ્યુશન. u શું છે? કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન. v છે આપણે શું લીધું? પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ. એટલે કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી complementary function and particular integral. બરાબર, એટલે કે જનરલ સોલ્યુશન ઇક્વલ ટુ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન પ્લસ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ. સો whenever we have to give find the general solution of this differential equation, so that time we will find complementary function, particular integral and last બંનેનો શું કરશું? સમ. બરાબર, આપણને શું મળશે? જનરલ સોલ્યુશન. ક્લિયર? જનરલ સોલ્યુશન, પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ, કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન. હવે આપણે એક્ઝામ્પલમાં જે જનરલ સોલ્યુશન છે, બરાબર, એને ઓપરેટર ડી મીન્સ જે આપણું ડેરિવેટિવ છે d/dx, એને આપણે ડી વડે ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ. બરાબર, જો આપણે ના ઓપરેટર ડી શું છે? તો કે ઓપરેટર ડી છે ડેરિવેટિવ નો ડી. બરાબર, d/dx ઇક્વલ ટુ ડી. Now take d/dx equal to left. d/dx જો દરેક જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આવશે, બરાબર, એને આપણે every time if we write in the form d/dx તો થોડુંક આપણને લેન્થી પડશે. બરાબર, એટલે આપણે ઓપરેટર ડી યુઝ કરશું. સો d/dx ઇક્વલ ટુ ડી લઈએ તો સેકન્ડ ડેરિવેટિવ d2/dx શું થશે? d2. થર્ડ d3/dx ક્યુબ. આને ક્યુબ ન વચાય, બરાબર, થર્ડ ડેરિવેટિવ એવું વચાય, d ક્યુબ. ઇન જનરલ શું થશે? તો કે dn/dxn ઇક્વલ ટુ dn. બરાબર, હવે આપણે જોઈએ કે જો d/dx અપ ટુ dn/dxn જો ઓપરેટર ડી લઈને આપણે આપણું જનરલ ઇક્વેશન છે એને કેવી રીતે લખી શકીએ? તો જનરલ ઇક્વેશન શું છે આપણું? નાઉ જનરલ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઇઝ શું છે? તો કે dny/dxn પ્લસ p1 dn-1y/dx n-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pny ઇક્વલ ટુ x. આવું છે. બરાબર, હવે આમાં આપણે મૂકીએ dn/dxn આપણે શું મૂકવાનું છે? આટલાનું આપણે શું મૂકવાનું છે? n-1. બરાબર,
Therefore, in operator D, our differential equation is in the form, કયું ફોર્મ મળશે જોઈએ, dn y as it is પ્લસ p1 કોન્સ્ટન્ટમાં ચેન્જ નથી કર્યો, બરાબર. આનું શું થઈ જશે, dn -1y પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pn કોન્સ્ટન્ટ. અહીંયા જો ડેરિવેટિવ છે જ નહીં, બરાબર, એટલે અહીંયા આપણે d યુઝ નહીં કરવો પડે, ડાયરેક્ટ y ઇક્વલ ટુ x. નાઉ આનો મીનિંગ શું થાય કે nth ડેરિવેટિવ ઓફ y, n-1th ડેરિવેટિવ ઓફ y, બરાબર. દરેકમાં y આવે છે તો હું ભેગું કરીને પછી એને y પર એપ્લાય કરું તો ચાલે, બરાબર. ફર્સ્ટ આપણે જો અહીંયા આપણે y ને કોમન લીધા એવું ન કહેવાય, બરાબર. એવું કહેવાય કે આ બધા છે d પર એપ્લાય અલગ અલગ રીતે થયેલા છે, આપણે એનો સમ કરીને પછી એપ્લાય કરી છે, બરાબર. એટલે dn પ્લસ p1 dn-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pn કોના પર એપ્લાય થાય છે, y પર, gives x, રાઈટ. નાઉ લેટ અથવા તો એઝ્યુમ, આપણે એવું એઝ્યુમ કરીએ, આ છે ઇન જનરલ લખવામાં મોટું પડે, બરાબર, તો આપણે એને કહી દેશું f ઓફ d. નાઉ લેટ એઝ્યુમ f ઓફ d ઇક્વલ ટુ, જો ફંક્શન ઇન d માં છે, x માં હોય તો આપણે f ઓફ x એવું લખીએ છીએ, બરાબર. d માં છે તો આપણે આને લખશું dn પ્લસ p1 dn-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pn, બરાબર. આ આપણું f ઓફ d છે. તો આ ઇક્વેશનને આપણે કઈ રીતે લખશું, તો કે f ઓફ d ઇન્ટુ y ઇક્વલ ટુ x, બરાબર. આ છે એ આપણું જે જનરલ ઇક્વેશન છે, આ એ જ મળ્યું, બરાબર. ખાલી ઓપરેટર એના પર લગાડીએ છીએ d, ત્યારે આપણે એનું ફોર્મ છે એ શોર્ટમાં મળી જાય છે, f ઓફ d y ઇક્વલ ટુ x, બરાબર. હવે ડેફિનેશન છે ઓક્સિલરી ઇક્વેશન. અહીંયા જે હું શોર્ટમાં તમને કહી દઉં, બરાબર, પછી આપણે ડેફિનેશન તરફ જઈએ. શોર્ટમાં અહીંયા જે આપણને f ઓફ d મળે છે, જો હું એને 0 સાથે ઇક્વેટ કરું તો જે ઇક્વેશન બને છે f ઓફ d ઇક્વલ ટુ 0 મીન્સ f ઓફ d ધીસ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ કોલ્ડ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન. ઓક્સિલરી ઇક્વેશનને આપણે કહીશું AE, રાઈટ. સો હું ડેફિનેશન અહીંયા લખું, બરાબર. શું આને કોઈ પણ ઇક્વેશન કહી દઉં, અથવા તો એવું લખું કે ઇન f ઓફ dy ઇક્વલ ટુ x, એટલે કે આ ઇક્વેશનમાં the coefficient f of d of y, the coefficient f of d કોનો છે, y નો, of y. In this equation, the coefficient f of d of y is polynomial. ઈ શું છે, તો કે ઈ એક જાતની પોલિનોમિયલ છે n ડિગ્રીની, બરાબર. હવે અહીંયા જોજો ડિગ્રી છે, અહીંયા આપણને જે પોલિનોમિયલ મળે છે એની ડિગ્રી છે, ઓર્ડર નથી, બરાબર. ડિગ્રી અને ઓર્ડર, અચ્છા, તમને ડિગ્રી અને ઓર્ડર ખબર જ ન હોય, બરાબર. તો 12th માં આપણે ઘાત અને ઘાતાંક એવું ભણી ગયા છીએ, બરાબર. હવે હું તમને શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો આપણી પાસે આવું કોઈ ફંક્શન આપેલું હોય, બરાબર, d3y બાય dx3 પ્લસ 2 ટાઈમ્સ d2y બાય dx2 એનો ક્યુબ પ્લસ dy બાય dx પ્લસ 3y ઇક્વલ ટુ 0. જો આવી કોઈ 3 ઓર્ડરની આપણને, આ જે છે એને 3 ઓર્ડર કહેવાશે, બરાબર. 3 ઓર્ડરની કોઈ પોલિનોમી મીન્સ કે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આપેલું હોય, બરાબર, તો એના માટે આપણે ફર્સ્ટ શું લેશું કે હાઈએસ્ટ ઓર્ડર મીન્સ હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ કયું છે, બરાબર. આ હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ કહેવાય.
એનો જે આ 3 છે એને કહેવાશે ઓર્ડર. એન્ડ જે આખે આખું dy ક્યુબ y બાય dx ક્યુબ નો અહીંયા જે પાવર હશે, બરાબર, અહીંયા પાવર 3 છે, અહીંયા પાવર 1 છે, કંઈ ન હોય એટલે 1, બરાબર, એને કહેવાશે ડિગ્રી. બરાબર, તો આ જે આપણો આખે આખો છે એ ડી છે. ડી ક્યુબ y બાય dx ક્યુબ જે આપણો ડી છે એને શું કહેવાશે? ડિગ્રી, કેમ કે એનો પાવર છે એ 1 છે એટલે. સમજણ પડી? આ છે ડી ક્યુબ y અપોન dx ક્યુબ, એને તો ડી ક્યુબ કહેવાશે, બરાબર, પણ એનો પાવર 1. અહીંયા ડી એન એનો પાવર 1 છે, બરાબર, એટલે એનો ડિગ્રી શું થશે? સોરી, ડિગ્રી આ છે ડી એન બાય dx n, એની ડિગ્રી શું થશે? n. બરાબર, તો અહીંયા આપણે શું લખશું? is polynomial of degree n equating with 0. બરાબર, એ જે પોલિનોમિયલ છે એને 0 સાથે ઇક્વેટ કરીએ તો equating with 0 we get, આપણને શું મળે? તો કે f ઓફ d ને 0 સાથે ઇક્વેટ કર્યું, બરાબર, આને આપણે i e કરીને લખી શકીએ, કેમ કે અહીંયા જે લખ્યું એ જ આપણે લખ્યું. therefore f ઓફ d આપણું શું છે? dn પ્લસ p1 dn માઇનસ 1, જો અહીંયા y નથી આવતો, પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pn ઇક્વલ ટુ 0. જે આ ઇક્વેશન મળે છે હું એને 1 કહું, then this equation નામ ન આપો તો ચાલશે, બરાબર, then this equation is called auxiliary equation. બરાબર, in short now onwards we write auxiliary equation as AE. Okay, I hope you all are clear. Okay, now we will see, હવે આપણે શું જોશું? તો કે જે આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન મળે છે, બરાબર, એ એક્ઝામ્પલમાં આપણે એનું ઓક્સિલરી ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરશું, એના રૂટ ફાઇન્ડ કરશું. હવે જે મેથડ આવશે એ છે કે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ રૂટ્સ. આ યુનિટમાં આપણે શું ભણશું? વેરિયેબલ ટાઈપ ઓફ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ રૂટ્સ ઓફ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન. બરાબર, ઓક્સિલરી ઇક્વેશનના રૂટ મળશે, એના માટે જનરલ સોલ્યુશન છે દરેક વખતે ચેન્જ થશે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન રૂટ ઓફ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન. બરાબર, સપોઝ હું એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવું છું, બરાબર, કે આપણી પાસે આવું ઇક્વેશન હોય d2y બાય dx2 પ્લસ 4 ટાઈમ્સ dy બાય dx પ્લસ 4 ઇક્વલ ટુ 0. સપોઝ અહીંયા હું અત્યારે માઇનસ લઉં છું, બરાબર, આવું ઇક્વેશન છે. ઓપરેટર ડી માં કન્વર્ટ કરીએ તો આપણને મળશે ડી ક્યુબ y છે, અને અગેન હું કોમન લઈ લઉં છું 4d પ્લસ 4, અહીંયા y હશે, બરાબર, એટલે કે આ જે આપણને મળ્યું f ઓફ dy ઇક્વલ ટુ 0. ઓક્સિલરી ઇક્વેશન મળશે, આને 0 સાથે ઇક્વેટ કરો, મીન્સ ધીસ ઇક્વલ ટુ 0. ડી ક્યુબ માઇનસ 4d પ્લસ 4 ઇક્વલ ટુ 0. હવે આપણે શું ભણશું કે રૂટ્સ ઓફ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન અથવા તો સોલ્યુશન ઓફ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન બે સેમ જ થશે, બરાબર, ઇક્વલ ટુ 0. આને સોલ્વ કરીએ તો સોરી અહીંયા સ્ક્વેર છે, બરાબર, અહીંયા આપણે ખબર છે કે આ પૂર્ણ વર્ગ છે. d માઇનસ 2 સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0 ઇક્વલ ટુ 0 છે. આ તો આપણે સોલ્યુશન છે બધા શીખી જ ગયા છીએ, બરાબર, 12th માં. ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર છે મીન્સ સ્ક્વેર 0. આનો મતલબ i 0 હોય અથવા તો આ 0 હોય, આ 0 હોય અથવા આ 0, અથવા બંને સરખા છે એટલે 0 જ હશે.
d minus 2 equal to 0 and d minus 2 equal to 0. That means d equal to 2 and again d equal to 2. These two are solution of or roots of these auxiliary equation. બરાબર, આ જે ઓક્સિલરી ઇક્વેશન છે એના રૂટ કહેવાય. હવે એવું જરૂરી નથી કે અહીંયા છે આપણને જે રૂટ મળે છે એ ઓલવેઝ રિયલ મળે. મીન્સ અહીંયા રિયલ અને ઇમેજનરી તો બધાને ખબર જ હશે. બરાબર, ઇમેજનરી મીન્સ આઈ વાળું હોય તો એને આપણે ઇમેજનરી કહેશું. હવે આપણે શું જોશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, તો કે વેરિયસ ટાઈપ ઓફ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ ધ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન ફાઇન્ડ કરવા માટેની જુદી જુદી મેથડ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, તો કે રૂટ્સ ઓફ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન. રૂટ્સ ઓફ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન કેવા હશે, તો કે રિયલ પણ હોઈ શકે અને ઇમેજનરી પણ હોઈ શકે. બરાબર, અગેન જે અહીંયા આપણે સોલ્વ કર્યું હતું એમાં આપણને આન્સર છે d equal to 2 and d equal to 2 મીન્સ બે છે એ સરખા મળતા હતા. બરાબર, મીન્સ ઇક્વલ. જ્યારે ઇક્વલ હોય ત્યારે એક અલગ મેથડ થશે. બરાબર, જ્યારે ડિફરન્ટ હશે ત્યારે બીજી મેથડ થશે. અગેન ઇમેજનરી તમને જ્યારે રૂટ્સ મળશે, બરાબર, ત્યારે એ ક્યારેય ઇક્વલ નહીં હોય. શું કામ, તો કે જો આપણને એક્ઝામ્પલ કેવું લઉં, d² પ્લસ 3d પ્લસ 4 ઇક્વલ ટુ 0. જો હું આવું ઇક્વેશન લઉં, બરાબર, તો આના રૂટ છે આ પૂર્ણવર્ગ તો છે નહીં કે જેથી d માઇનસ એવું કાંઈ થાય. તો આના રૂટ છે આપણે ઇમેજનરીમાં જ ફાઇન્ડ કરવા પડશે. ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ડેલ્ટા અપોન 2a કરીને. બરાબર, તો આના રૂટ છે એ આપણને ઓલવેઝ એકમાં પ્લસ આવશે ને એકમાં માઇનસ આવશે. મીન્સ બે ડિફરન્ટ જ મળશે, ક્યારેય સેમ નહીં મળે. બરાબર, તો આના માટે પાછી આપણી પાસે ત્રણ મેથડ થશે. જ્યારે રૂટ ઓફ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન રિયલ એન્ડ ઇક્વલ હોય, રિયલ એન્ડ ડિફરન્ટ હોય અને ઇમેજનરી હોય. બરાબર, તો આ બધી જે મેથડ છે ઓક્સિલરી ઇક્વેશનના રૂટ ફાઇન્ડ કરવાની, એના રૂટ શું કામ ફાઇન્ડ કરવા પડશે, તો કે આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડશે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન શું કામ ફાઇન્ડ કરવું પડશે, તો કે કોઈનું જનરલ સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવા માટે. બરાબર, તો આ બધી વસ્તુની આપણે જરૂર પડશે અને એની જે ડિફરન્ટ જુદી જુદી મેથડ છે આપણે આના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. બરાબર, અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. એન્ડ આઈ હોપ કે તમે જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળો ત્યારે તમને આ બધું ક્લિયર હોય. બરાબર, કેમ કે આપણે ઇક્વેશન 1, 2 જે લીધા છે આપણે યુઝ કરશું. Okay, bye bye, see you in next lecture. Thank you everyone.